તો લાઈન ભરેલી હ બધા લોકો બહુ ઊભા ના અહીંયા પેટ્રોલની શોર્ટેજ આવી હ આજે. શું ગાઈસ આ વિડીયો મારો બનાવવાનો બહુ મૂડ હતો. રાતના 12 વાગી ગયા છે કે પેટ્રોલની શોર્ટેજની અફવાઓ ચાલે છે. सर वेलकम तो अभी हम जस्ट यहाँ पे उठे और अभी देखो कि मैं नया नहीं हूँ और अभी देखो ब्रश किया है और नया नहीं हूँ और ऐसा ही बह गया अभी क्योंकि पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे तो इसकी वजह से मैं अभी नया नहीं हूँ और काम चल रहा है कब से कल भी काम चल रहा था आज भी काम चल रहा है ना. आज ये 4-5 दिनों में ये ऑफिस है ना पूरी तोड़ने वाली है कि ये यहाँ पे क्या दीवार बनने वाली है और ये ऑफिस को भी लेने वाले हैं थोड़े दिन में. मतलब कि हमारा घर थोड़े दिन में चेंज होने वाला है. मतलब वो समझो भैया ये घर में हम जो है जो अपने ये दिख रहा है घर में ये घर में अभी हम थोड़े दिन के मेहमान ही है. तो उसके बाद तो ये घर हमारा टाटा बाय बाय. उसके बाद तो हमको कहीं मतलब कि फ्लैट में ही जाना है. फ्लैट में कहीं हमको रहने के लिए देंगे उसमें ही. तो इसलिए अभी ये थोड़े दिन के बाद हम यहाँ से निकल ही जाएगा अभी है ना. तो अभी फिलहाल विशाल गया है. विशाल और भारत गए थोड़ी बाहर पता नहीं कहाँ गए हैं और मैं घर पे अकेला हूँ. नहाने जाने वाला था पर क्या हुआ कि पानी नहीं है इसलिए. देखो मेरे बाल तो कैसे हो गए देखो यहाँ पे. मैं सुबह से भी उठा ही हूँ और देखो मेरे बाल कैसे दिखने को मेरे मैं सोचा कि थोड़ा बाल थोड़ा कर ले जाऊँ पर फिर क्या हुआ कि देखा तो बाल छोटे इसलिए मैंने सोचा कि जान दे नहीं करने शैम्पू कुछ कल को उस टाइम पे कर लूँगा है ना इसलिए. तो फिलहाल देखो भाई खाने का मन तो नहीं है कि नहाने के बाद भी खाऊंगा अभी तो. मैं यहाँ पे दाढ़ी साइड चढ़ रहा हूँ और यहाँ पे मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि मेरे वो पार्ट का है सब. तो फिलहाल पार्ट वगैरह मैंने तो गए यहाँ पे तो इसमें भी लगा तो ऐसा बहुत है ना दाढ़ी से क्या करूँगा वैसे करूँगा जी. अगली बार क्या हुआ था कि मैं ऐसे दाढ़ी कर रहा था और अचानक से एक कट लग गया तो उसकी वजह से पूरी दाढ़ी मेरे को उड़ानी पड़ी थी. मेरी दुनिया ही है तुमसे कहूं. तो अभी फिलहाल दाढ़ी सेट हो गई है. तो अभी जब पानी आएगा तब जाएंगे नहाने. तो अभी पानी तो आ नहीं रहा है और आज तो वैसे भी तो क्या मंडे इसलिए आज तो जॉब पे भी छुट्टी है मेरी. सुबह से मैंने नहा लिया और अभी यहाँ पे खाता हूँ. खाने में क्या बना दी है और बट्टी का फ्लोर के साथ है और जो मम्मी आई थी ये घरे ऐसे दिखावा खाए ખાવા બેસી ગઈ અને હું પહેલાં ભાઈ બેઠા બેઠા ગીટર વગાડતો કંટાળો આવે છે આખો દિવસ નહીં થાય ગીટર વગાડો શાંતિ ન હોય કંટાળો ના આવે હંમેશા કંટાળો ના આવે ભાઈ આમ જો ને પણ એક તો અહીં બોલો ઓફિસમાં કામ જ ચાલે એક તો ખબર એક તો એનો બખારો એક તો એવો આવવાનો પડે કંટાળી જાય આ ઓફિસમાં ઓફિસ ઓળતા નહીં કંટાળ લેવડા આખો દિવસ નહીં તો तो ऊपर हार्ड हो तो हार्ड तो है नौकरी में तो टाइम तो निकल गया. बेल जो तो मान में पानी नाखे पानी पती गયું હોય ને તો કોઈ નાખતું નહીં એવા કરું મમ્મી નાખ કરે જાણે ભાઈ તને ખબર નહીં પડતી મારા લોગડા પડ્યા બહાર જ ધોવાના એટલે લો આને નહીં ફાવતું આ તો કેવી રીતે નાખી ટપ લઈએ ભાઈ કામ કર ખોલ ને બારે ટપ લઈએ ને હે ટપ બારે ચલો ભાઈ આપણે ટપ લઈને આવી અહીંયા એ નાનો લો બાર નાનો આ એક નાનો ટપ તો હતો બહાર આવી ગયો ટપ જો આવી ગયો લે મમ્મી થેન્ક યુ હવે ફાવશે ને નાખતા હવે તો જશે આમ પાણી નાખીને આપણે હા તો પાણી ને કુલરમાં જતું રહે રાતે નાખ્યું તારા પપ્પાને બે તો પણ દિવસે તો બે ભાઈ નાખવું જોઈએ ને એટલે હું મેં તો ચાલુ જ કર્યું જ નહીં સાહેબ ખાવા પડી જવાની કુલર પાણી પતી ગયું પાણી છે તો સડા એમ આ તો નાખતા વરે થઈ છે લે લો વરાની માં મારો પર બતારા
तो बोली नहीं मारे पास जल्दी ये चालू करना ठंडी भाई नहीं गर्मी भी भाई बड़ा बेस और बारी खोल दे कोई खोल ना हमें खोल भी पड़ सकते लागे ए बारी खोल नाखी जो ए ठंडो पवन आयो आहा ठंडो पवन आयो खोलता तो ठंडो पवन आई बोलो जो ता भाई ना वाड़ पेल मारा एक तो मारा वाड़ नहीं खबर पड़ती नहीं मारा भाई एक तो वाड़ खबर पड़ती नहीं क्या वाड़ मारा 3 लाख तो हरखा नहीं रहता मम्मी अबे बीजी खाली डोल भरी नहीं जो ઘરે રહી તો રજા હતા ના પણ નાખી એ તો મારો તો ઢોકળા પણ અમને ઊંઘાવા कौन जो बात करे હા कौन जो बात करे હું તારી હિંગાતે કરું माँ जो बात करे તા કોને હિંગાતે કરું આઈ ગો સર मतलब एक एक बड़ो करे બરબર કરે હું એકલી એકલા ખબર બરબર કરે ले वो ना खुले તો ફિટ કરી દઉં ખાવા જતા ને ખવડાવો એ તો કરે સાચું ને हाँ આવ કે મોઢામાં જીઓ ના જીઓ ले मारा मोड़ो को तो खड़ो પણ એટલે એની કેટલું પણ ઢોળો साफ करो पड़से अब यार मैंने नहीं चला તું સાફ કરી દે હું જઉં હું કેવી રીતે સાફ કરું પણ હા હું તું નહીં સાફ કરી નાખવાનું કઈ નહીં પાણી હવે પાણી નાખી દેજે જો હજુ નાખવાનું પાણી મમ્મી જે જબરી કરી યાર તો કઈ જો અહીંયા આ ખોલીને જો આટલું પાણી ભરાયેલું હ થોડું કોઈ બાકી મમ્મી હવે થોડુંક જ બાકી અહીંયા કરી 2-3 વખત નાખ બહુ બહુ વધારે ના નાખતી ને કે પછી મને ઉભરાય છે 2-3 નાખી દેજો પતી ગયું બસ કમ્પ્લીટ બસ હવે ના નાખતી હવે ના નાખી પતી ગયો રાડે ના નાખી હવે ના નાખી રાડે નગર ઉભરાય છે થઈ ગયું અહીંયા જો હવે આ ખીલ્લો મારેલો હો એ બંધ કરવાનો હતો અગર ના નહીં આપણે કઈ સવાર નીકળી બહાર તું આ બરા એટલું ભરી ગયો ને એક તો અગજા 2 મિનિટ આ એક તો તો તને કોઈ ખબર નહીં કોઈ નહીં બોલ થોડું ગલે છે પાણી પડે છે એટલું બધું પાણી હે પાણી બહુ જો દેખાય પેલા પંખો ચાલુ કરે પડતું એ જો ખરા આહા. અબે मैं नहीं खोली छत से खोल लूँ कूलर चालू करना है जो हाँ सर्विस चेक कर पानी बारह वो लगा पानी से बारह वो लगा खबर था कि अपना शू वेरानी अंदर तो लाइन भरेली है બધા લોકો બહુ ઊભા ના અહીંયા પેટ્રોલની શોર્ટેજ આવી છે આજે માણ એક તો પેટ્રોલ ભરાયું અહીંયા જો પેટ્રોલની પેલું બહુ પેલી થાય યાર જુઓ ને તમે પેટ્રોલની હાલ શોર્ટેજ ચાલે અને જો હાલત તે મેં ટાંકી ફૂલ કરાવી લીધી હવે ક્યારે આવે કે ના આવે ખબર નહીં હવે પણ આપણે ટાંકી તો ફૂલ કરાવવી પડશે કારણ કે હવે ક્યારે પૂરી છેલ્લે હવે લાસ્ટમાં જો ટાંકી એટલે હાવ ફૂલ કરી દીધી હાવ હવે ઓલું બીજું બાઇક તો અત્યારે સર્વિસમાં એટલે એને તો પુરાવાની જરૂર નહીં હે ને તો હવે જો અહીંયા કેટલી બધી ભીડ આમજો અહીંથી લઈને આમથી લઈને આટલી બધી ભીડ બધા પેટ્રોલ પંપ ફૂલ અડધા પેટ્રોલ પંપ તો બંધ થઈ ગયા કે પેટ્રોલ પતી ગયું હાવ શોર્ટેજ જ ચાલે હાલ આ લાસ્ટ પેટ્રોલ પંપ હતું 3-4 જેવા બાકી છે એમાં પેટ્રોલ તો કંઈ તમે જોઈ શકો છો જો અહીંયા પેટ્રોલ બીજી વખત હું આ લાઈન બાજુ આવ્યો તો ભીડ એટલી બધી હા અહીંયા જો કામ માટે આવ્યા હતો ભાઈ ત્યાં સુધી લાઈન ઓલ્લે પહોંચી જઈ છે હું આવ્યો ત્યાં આટલી જ લાઈન હતી ખાલી બસ બોલો લાઈન બહુ આ તો સારું હતું કે આપણે પેટ્રોલ પૂરાઈ નાખ્યું ભાઈ આમ જો ને પેટ્રોલ નહીં એટલે એટલી બધી મોટી લાગે ને એ તો સારું તો વહેલો આવી ગયો ને કંટાળી ગયો હમણાં બહુ હતી એટલે પેટ્રોલની અછત થાય ને પેટ્રોલમાં કેટલા પણ પેટ્રોલ હોવું જોઈએ અંદર પેટ્રોલ નહીં અંદર કોઈનામાં પેટ્રોલ પતી ગયા બધા એની જગ્યાએ અમુક જગ્યાએ પેટ્રોલ બંધ કે નાખ્યા હા
एक घुमा हो आप कहे आगे नहीं नहीं એ તો છેલ્લું બાકી છે एक જ बाकी रही है હા તો છેલ્લું જ બાકી ને હવે इसीलिए तो हम लोग थोड़ा है क्या ना એટલે જ છે ને ગાઈસ જેને પેટ્રોલ પૂરાઈ નાખજો કારણ કે પછી જો ખબર અમદાવાદમાં તો બધા એવું જો અમુક જગ્યાએ ખુલેલા પેટ્રોલ પંપ એટલે પૂરેલું સારું ને કે પછી જો તમારા ગમે ત્યાં બંધ થઈ જાય તો પછી લોચા પડશે સમજ્યા શું ગાઈસ આ વિડીયો મારો બનાવવાનો બહુ મૂડ નહોતો રાતના 12 વાગી ગયા છે પણ એમાં એવું છે કે મને હવે ખબર પડ્યું કે પેટ્રોલની શોર્ટેજ નહીં અફવાઓ ચાલે છે તો એના લીધે સમજ્યા મેં તમને દેખાડ્યું હતું કે પેટ્રોલ પંપમાં કેટલી બધી લાઈનો લાગી હતી પણ એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે એ પેટ્રોલ પંપની શોર્ટેજ અફવામાં જાય છે કારણ કે મેં ન્યૂઝમાં વાંચ્યું જે પેટ્રોલના મેન માલિક છે તેમણે કીધું કે પેટ્રોલની આવું બધું અફવા છે એ પોતે જ કહે છે મને આજે હમણાં મેં જોયું થોડી વારમાં તમને ખબર પડ્યું કે અફવા છે આ વગેરે તો એમને એવું કીધું આમ એટલે એવું નહીં જો ગવર્મેન્ટ એવું કહે કે 10 દિવસ સુધી એમનું ચાલી જાય એટલું એમનું જે પેટ્રોલ હોય જ છે કે ગવર્મેન્ટ જોડે કે તેમને સંગ્રહ કરી શકે અને જો પેટ્રોલ પંપ એ પોતાને પહેલાંનું એમનું પેટ્રોલ હોય જ તેમાં એવું હોય કે એમની જોડે તો ખાસા પેટ્રોલ છે 60 થી 75 દિવસ સુધી પેટ્રોલ એ સાચવી શકે એ સંભાળી શકે એટલે આમ તો તમે જુઓ ને શોર્ટેજ આવવાની શક્યતા બહુ ઓછી જ હોય આમાં તો એના લીધે સમજ્યા તો મેં આ વિડીયો જોયો એટલે મને ખબર પડી થોડું નોર્મલ મેં નોલેજ વાંચી કે 60 થી 75 દિવસ સુધી પેટ્રોલવાળા જોડે પેટ્રોલ હોય જ છે અને એ ક્યારે કે જાણે પેટ્રોલની શોર્ટેજ હશે ને આવવાની હશે ને તો થોડા 15-20 દિવસ પહેલાં 15-20 60-70 2 મહિના પહેલાં કહી દેશે કે હવે શોર્ટેજ આવવાની છે તો એ પહેલાં છે અગાઉથી કહી દેશે પણ આ શું અચાનકથી આવી એટલે શું કે આ અચાનકથી તો ના આવી શકે આ પેટ્રોલની શું કહેવાય આપણો આ બધી શોર્ટેજ ત્યાં નથી મને એવું લાગે કે એટલે આ તો મેં જોયું અફવા જોયું આ તો ખબર પડી કે અફવા છે આ બધું એટલે તમને કહું છું તો આ અફવાથી દૂર રહો કારણ કે હું પોતે જ મને ખબર પડી કે આ અફવા છે ને કે મને ના ખબર હોય ને તો પહેલાં હું પેટ્રોલ ના પૂરો છું પણ જો પછી ખબર પડી કે આ બધી અફવા આવવાની બધી ભીડ બધી ફસડ થઈ એની લીધે અડધો કલાક મારે એમાં બગડી ગયો એટલે તમને કહેવું બહુ ઉતાવળ ના કરો હાલની જો પેટ્રોલની શોર્ટેજ નથી પણ એ ખાલી તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે આવી અફવાઓથી તમારે દૂર રહેવાનું કારણ કે જો આવી હું પોતે જ હું જો મને ખબર પડ્યું કે જો પેટ્રોલની શોર્ટેજ થઈ તો હું સીધો જતો રહ્યો આપણે પેટ્રોલ પંપ પર એવી રીતે અને અહીંયા હું જઈને જોયું તો ભીડ એટલી બધી વધારે એટલે હું તમને કહું શાંતિ અને તમે વિડીયો એક વખત સર્ચ મારો અને અફવા ના હોય અને રિયાલિટી હોય તો જ જાઓ વરના પર તમે આમ ગભરાઈને તમે જતા રહેશો પછી કહ્યું કે મારો નંબર નહીં આવે એ વિચાર તમે સીધા જતા ના રહો કારણ કે મેં એવું પોતે એવું જ કર્યું એટલે સમજ્યા એટલે જ તે તો અફવાઓથી દૂર રહો હું ખાલી આટલું જ કહું છું તો આ જ છે હું તમને ખાલી આ જ કહેવા માગું છું તો આપણે હવે તમને દેખાડું કે ઓફિસમાં હવે હાલ શું કામ ચાલે છે કારણ કે થોડાક દિવસથી તમને દેખાડું છું કે ઓફિસમાં આ બધું કામ ચાલે છે ઓ ભાઈ જો આ ભાઈ દેખો આ લીધે હમણાં પડી જતો તો રહી છું ભાઈ એટલે આ વજુ કદાચ દિવાલનું કંઈક કામ કરતા હશે એને લીધે આ રાખ્યું દિવાલનું સોરી આ દિવાલ નહીં હોય તો બીજું હશે એના લીધે જો આજો ભાઈ આ પૂરી આખી આ ઓફિસ અહીં તોડ નાખી જો આજો આવું કંઈક થઈ ગયું અહીંયા દેખાય બધું આવી ગયું આ બધું આ લીધે એક તો હતું તો ઓફિસનું કામ છે ને અહીં તોડવાનું ચાલે અહીંયા જો તો આ બધું હવે થોડાક દિવસમાં ઓફિસ તોડવાનો વિચાર કારણ કે હવે ઓફિસ થોડાક દિવસમાં બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ કરવાનો વિચાર છે મને એટલી બધી પ્રોપર ખબર નથી ક્યાં શિફ્ટ કરશે હવે કારણ કે કદાચથી મને એવું લાગે છે કાં તો પછી આ દુકાનો બને છે એમાંથી હશે કાં તો પછી ઉપર બીજા કોઈ ફ્લેટમાં એમાં રાખશે સેમ્પલ વગેરે એમાં ત્યાં જ રાખશે હે ને મને એવું લાગે છે પણ હું પ્રોપરમાં કંઈ ખબર નથી કે શું કરશે આ લોકો હે ને તો એવું કંઈ આ વિડીયોનું હું અહીંયા એન્ડ કરું છું તો ચેનલ પર નવા આવ્યો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને વિડીયોને લાઈક કરજો તો મળીએ એક આવા નવા વિડીયો ત્યાં સુધી તો બાય બાય